जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, दिस वासुदेव पंडा। वेलकम टू मास्टर ऑफ इंग्लिश। पिले आसंता बोर्ड परीक्षा पाई एजुकेशन आर्ट्स पिलांकर एजुकेशन शिक्षा तार बछा बछा एमसीक्यू सिलेक्शन प्रश्न तुमको मुझे आसी ए भिडियो आम आलोचना करवा पाखापाखि 38 टी एमसीक्यू सिलेक्शन प्रश्न आसंता बोर्ड परीक्षा पाई। तो भिडियोटी को स्टार्ट करने पूर्व जदि नुआरे देखुचे चैनल को सब्सक्राइब करने भूलवा नहीं। भिडियो को लाइक आउ शेयर करदे जहाँफल समस्त पाखे पहुँची पार। स्पेशली फ्रेंड्स मान सहित एमसीक्यू क्लास करिवार मजा नियारा थाए। ताहले आ विलंब करवा नहीं, देखा कौन रही प्रश्न गुड़िक पिले तुम रही। प्रथम प्रश्न, निम्नलिखित केउं विषयटी मौलिक शिक्षार एक वैशिष्ट्य नुहे? ऑप्शन गुड़िक है यह एक कुटीर शिल्प भित्तिक शिक्षा, ख यह मातृभाषा शिक्षा पर गुरुत्व दिए नहीं, ग यह शिक्षादान अनुबंध पद्धति अवलंबन करे नहीं, यह मातृभाषा शिक्षा पर गुरुत्व दिया नहीं। ताहले ठीक उत्तर कोटा भाव? ठीक उत्तर होचे क्यों विषयटी मौलिक शिक्षार एक वैशिष्ट्य नुहे? मातृभाषा शिक्षा उपरे गुरुत्व दिए नहीं। मौलिक शिक्षा मातृभाषा शिक्षा पर गुरुत्व दिए नहीं। खटा होची ठीक उत्तर। तो यहाँ तार वैशिष्ट्य नुहे। 2 नंबर प्रश्न देखा आम। 2 नंबर प्रश्न कौन अच्छे? गांधीजी मौलिक शिक्षा कार्यक्रम क्यों पाठ्य विषय प्रकृति पर्यवेक्षण संबंधित पाठ अंतर्भुक्त होता? क मातृभाषा, ख सामाजिक पाठ, ग साधारण विज्ञान, घ कला और संगीत। तार ठीक उत्तर हम गांधीजी मौलिक शिक्षा कार्यक्रम क्यों पाठ्य विषय जो पाठ्य प्रकृति पर्यवेक्षण संबंधित पाठ अंतर्भुक्त होता ताहा होची सामाजिक पाठ। खटा होची ठीक उत्तर। बर्तमान देखिए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कौन? निम्नलिखित क्यों शिक्षाविद धंदामूलक कर्मभित्तिक शिक्षा उपर विशेष गुरुत्व देते? वृत्तिगत जो शिक्षा पे आम जो बर्तमान ITI ये सब पढ़ुचे से पाठ सब। ऑप्शन गुड़ी गला गांधी, गोपबंधु, अरविंद, रवींद्रनाथ। ताले ठीक उत्तर होचे यस महात्मा गांधी माने धंदामूलक कर्मभित्तिक शिक्षा पर विशेष गुरुत्व देते कारण से चाहूले पिला माने पाठ पढ़ा सहित आत्मनिर्भर हवाई किसी शिखा दरकार आ प्रथम शिखा दरकार। तो उत्तर हम क गांधी। परवर्ती प्रश्न 4 नंबर प्रश्न हम देखा। निम्नलिखित क्यों मसीह MK गांधी मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी पूरा नाम हम जाचे मागणा और बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा नीति प्रचलन करते? ऑप्शन क 1942, ऑप्शन ख 1910, ऑप्शन ग 1937, ऑप्शन घ 1983। 4 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची जे 1937 मसीह कौ मसीह 1937 मसीह महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी मागणा और बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा नीति प्रचलन करते। गोटा हूँ ठीक उत्तर। 5 नंबर प्रश्न तुमको मोबाइल स्क्रीन पर अच्छी। निम्नलिखित क्यों वैशिष्ट्यटी गांधीजी नई तालीम शिक्षा व्यवस्था प्रযোज्य नुहे जिनसा माने मन रखा? ऑप्शन गुड़ी गला क उत्पादन धर्मी, ख कर्मकेन्द्रिक, ग धंदाभित्तिक, घ पाठ्य खसड़ा विहीन। ताहले ठीक उत्तर होचे ये जो निम्न प्रदत्त होती से भितर पाठ्य खसड़ा विभाग पाठ्य खसड़ा विहीन जो रहा व्यवस्था नई तालीम शिक्षा व्यवस्था प्रযোज्य नुहे। तो घटा हूँ ठीक उत्तर। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर तुमको एवं। जातिर जनक महात्मा गांधी गुजरातर क्यों सहर में जन्मग्रहण करते? ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी भुज, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी एगुड़िक मध्य क्योंटी नुहे? ताले आम समस्ते जाचे जे गुजरातर पोरबंदर ठारे महात्मा गांधी जन्मग्रहण करते। कौटा हूँ ठीक उत्तर। बर्तमान आम देखा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कौन? गांधीजी केते मसीह जन्मग्रहण करते? क्यों मसीह जन्मग्रहण करते? ऑप्शन गुड़ी गला 1869, ख 1879, ग 1889, घ 1899। ताले ठीक उत्तर हो बोले आम समस्ते जाचे अक्टोबर 2 को गांधी जयंती रूपे पालन करुचे। आ मसीहाटा हूँ 1869 मसीहा। 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख से जन्मग्रहण करते। कटा हूँ ठीक उत्तर। बर्तमान देखा आम 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कौन पे? धंदा केन्द्रिक शिक्षार प्रवर्तक किए थिले? ऑप्शन क गोपबंधु, ऑप्शन ख महात्मा गांधी, ऑप्शन ग RN ठाकुर, ऑप्शन घ जे रोसो। धंदा मूलक शिक्षार प्रवर्तक ताहले किए?
ठीक उत्तर होउछि धंदामूलक शिक्षार प्रवर्तक होउछन्ति महात्मा गांधी। ऑप्शन ख होउछि ठीक उत्तर। वर्तमान आम देखा 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कौन अच्छी मौलिक शिक्षार भित्तिभूमि किए स्थापन करथिले? क महात्मा गांधी, ख इंदिरा गांधी, ग राजीव गांधी, घ एमानक मध्यरु केही नुहे। ताहले मौलिक शिक्षार भित्तिभूमि किए स्थापन करथिले? ठीक उत्तर होउछि महात्मा गांधी मौलिक शिक्षार भित्तिभूमि स्थापन करथिले। ठीक उत्तर होउछि ऑप्शन क। वर्तमान आम देखा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्नटी एभली तुमको मोबाइल स्क्रीन पर अच्छी केउ मसीहारे गांधीजी साबरमती आश्रम प्रतिष्ठा करी एक विद्यालय स्थापन करथिले? ऑप्शन गुड़िक कौन? 1879, 1915, 1921, 1942। 10 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होउछि जे 1915 मसीहारे गांधीजी साबरमती आश्रम प्रतिष्ठा करी एक विद्यालय स्थापन करथिले। ताहले कोटा ठीक उत्तर? ऑप्शन खटा होउछि ठीक उत्तर। 11 नंबर प्रश्न तुमको मोबाइल स्क्रीन पर अच्छी 1935 मसीहारे गांधीजी केउठारे एक आश्रम और विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले? ऑप्शन गुड़िक हला क पोरबंदर, ख गुजरात, ग वर्धा, घ एगुड़िक मध्य केउटी नुहे। 11 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होउछि जे 1935 मसीह गांधीजी वर्धा ठारे एक आश्रम और विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। तो गटा होउछि ठीक उत्तर। यार उत्तर होउछि वर्धा। 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कौन अछि बोले मौलिक शिक्षा केउ मसीह प्रवर्तित होइतिला? मौलिक शिक्षा केउ मसीह प्रवर्तित होइतिला? ऑप्शन है 1915, 1935, 1937, घ 1947। ताहले ठीक उत्तर होउछि मौलिक शिक्षा 1937 मसीह प्रचलित होइतिला, प्रवर्तित होइतिला। ठीक उत्तर होउछि ऑप्शन घ। वर्तमान देखिबा हमें 15 नंबर प्रश्न अच्छी तुमको 15 नंबर प्रश्न कौन? 15 नंबर प्रश्न होउछि गोटे शिक्षा वर्ष रे केते दिन मौलिक शिक्षा व्यवस्था रे कार्य दिवस थिला? कौन थिला? गोटे शिक्षा वर्ष रे केते दिन मौलिक शिक्षा व्यवस्था रे कार्य दिवस थिला? ठीक उत्तर होउछि 250 दिन, ख 260 दिन, ग 270 दिन, घ 280 दिन। ताला ठीक उत्तर कोटा हम बोले गोटे शिक्षा वर्ष रे यस 280 दिन मौलिक शिक्षा व्यवस्था कार्य दिवस थिला। तो ऑप्शन घटा होउछि ठीक उत्तर। वर्तमान देखिबा हमें 16 नंबर प्रश्न। शिक्षा शरीर मन और आत्मार विकास बोली क्यों शिक्षाविद मत व्यक्त करथिले? ऑप्शन क महात्मा गांधी, ऑप्शन ख रूसो, ऑप्शन ग रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन घ विवेकानंद। तारे ठीक उत्तर होउछि शिक्षा शरीर मन और आत्मार विकास बोली जो शिक्षाविद मत व्यक्त करथिले से होउछन्ति अन्य केही नुहंती आम जातिर पिता महात्मा गांधी। ऑप्शन कटा होउछि ठीक उत्तर। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न होउछि मौलिक शिक्षा को कार्यकारी करिवा निमंते गठन करा जायथिबा कमिटीर सभापति किए थिले? ऑप्शन ए राधाकृष्णन, ऑप्शन ख शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन ग जाकिर हुसैन, ऑप्शन घ एपीजे अब्दुल कलाम। 14 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होउछि मौलिक शिक्षा को कार्यकारी करिवा निमंते गठन करा जायथिबा कमिटीर सभापति थिले यस डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन ग होउछि ठीक उत्तर। 18 नंबर प्रश्न मौलिक शिक्षार अन्य नाम कौन थिला? यस प्रश्न होउछि मौलिक शिक्षार अन्य नाम कौन थिला? ऑप्शन ए समन्वय शिक्षा, ऑप्शन बी पूर्णांग शिक्षा, ऑप्शन सी सार्वजनीन शिक्षा, ऑप्शन घ नई तालीम। ताहले मौलिक शिक्षार अन्य नाम कौन थिला? नई तालीम थिला। कारण नुआकिरी एटा पाठ्यखचड़ा स्थान पाइथिले तो तेणु तार ना नई तालीम बोली रखाइथिला। घटा होउछि ठीक उत्तर। 19 नंबर प्रश्न क्यों पत्रिका रे महात्मा गांधी शिक्षानीति प्रकाश
ପାଇଥିଲା। କ ସମାଜ, ଖ ଦ ହିନ୍ଦୁ, ଗ ହରିଜନ, ଘ ସମ୍ବାଦ। ତାହେଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦିତ ପତ୍ରିକା ହରିଜନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ହରିଜନ ପତ୍ରିକାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ସେବାଗ୍ରାମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁନର୍ବାର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1935, ଖ 1937, ଗ 1945, ଘ 1947। ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1945 ମସିହାରେ ସେବାଗ୍ରାମ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ପୁନର୍ବାର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ମୁକ୍ତାକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ଜାକିର ହୁସେନ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁକ୍ତାକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମ ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? କେଉଁ ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1929, ଅପସନ୍ ବି 1919, ଅପସନ୍ ସି 1909, ଅପସନ୍ ଡି 1899। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଏବେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ରୂପେ ବିଚାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ଖ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଗ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଅପସନ୍ ଘ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତାହେଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏସ୍ ଅପସନ୍ ଖ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ଡି ତାମିଲନାଡୁ। ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଗଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମ? ତ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଜାଣିଲେ, ଆଗ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଜାଣିଲେ, ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ବି ଜାଣିଲେ ପୁରୀ ବୋଲିକିରି, ଏବେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ନାଁ ଜାଣିବା। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୀର ହରିକୃଷ୍ଣପୁର, ଖ ଚନ୍ଦନପୁର, ଗ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ଡି ସୁଆଣ୍ଡୋ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। କେଉଁ ଗାଁରେ? ଗାଁର ନାଁ ଥିଲା ସୁଆଣ୍ଡୋ, ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଘଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? କ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଖ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଘ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା? ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେତେ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ। ଅପସନ୍ କ 1909 ଅଗଷ୍ଟ 12, ଖ 1909 ଅଗଷ୍ଟ 15, ଘ 1909 ଜାନୁଆରୀ 26, 1909 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ 1909 ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1909, ଅପସନ୍ ବି 1912, ଅପସନ୍ ଖ 1916, ଅପସନ୍ ଘ 1921। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟେସ୍
ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଠିକ୍ 12 ବର୍ଷ ପରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ 1909ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ତ 1921 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। 1921ଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଘଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 17, 18, 19, 20। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 19 ଜଣ ଛାତ୍ର ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଗଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଆଜିକାଲି ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେକ୍ରେଟାରୀ ବୋଲିକି। ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଅପସନ୍ ବି ନୀଳକଣ୍ଠ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଦାବରୀଶ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଗୁଣି ମିଶ୍ର। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେତେ ମସିହାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1909, ଅପସନ୍ ବି 1912, ଅପସନ୍ ସି 1921, ଅପସନ୍ ଡି 1926। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ମସିହାଟି ହେଉଛି ପିଲେ 1926 ମସିହା। ଜନ୍ମ ହେବାର 17 ବର୍ଷ, 17 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 9ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 1926ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଆଉ 1921 12 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତା'ର ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା 5 ଜଣ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଚସଖା, ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଚଭୂତ, ଅପସନ୍ ସି ପଞ୍ଚାମୃତ, ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଚକ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ଏକ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପିଲେ ମାନେ ଶେଷରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, କେଉଁଟି ଅଟେ କେଉଁଟି ନୁହେଁ, ଏଭଳିଆ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ହିଁ ବଡ଼ ଟୁଇଷ୍ଟ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କର ଅଭାବ, ବି ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ, ସି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦାନ, ଘ ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ। ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ପିଲେ? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କର ଅଭାବ ଥିଲା, ଘ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥିଲା, ଗ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ, ୟାର ବି ଥିଲା। ତାହେଲେ ନୁହଁ କେଉଁଟା? ଘ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ମାନେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ, ଏସବୁ ମାନେ ନୁହଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ, ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କେଉଁଟି ଅଟେ କହିଲେ ବି ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ଏଇସବୁ 3ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କେଉଁଟା ଥିବ। ତ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମାନେ ନିଜେ ବଦଳେଇକି କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେତେ ମସିହାରେ 1 ବର୍ଷିଆ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଭ କଲା? କ 1912, ଖ 1913, ଗ 1914, ଘ 1915। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ 1914 ମସିହାରେ 1 ବର୍ଷିଆ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଭ କଲା, ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ। ଗଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ ଆମେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, କେତେ ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଭ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1912, ଅପସନ୍ ବି 1914, ଅପସନ୍ ସି 1917,
ଘ 1921। ତାହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଜୁରୀ କେବେ ଲାଭ କରିଥିଲା ପିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟେସ୍ ଗ 1917 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଭ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ କଟିଯାଇଛି, ମୁଁ କହିଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଅପସନ୍ ବି ମାଗୁଣି ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ମାଗୁଣି ମିଶ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ବି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବଟ୍ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 38ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବଦାନ ଉପରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ୱିଥ୍ ମାଷ୍ଟର ଇଂଲିଶ।